من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله دا কেউ যেন আমাকে শোনাবার জন্য পড়েন যদি আমাকে শোনানোর জন্য পড়েন তাহলে পেছনের লোক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আর যদি আল্লাহকে শোনানোর জন্য পড়েন নবীকে শোনানোর জন্য পড়েন সবাই পড়বে আর নিশ্চিন্তায় পড়েন আমার আল্লাহ শুনেন আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে শুনান তালাল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াদা ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মা দাওয়া লিল্লাহি দা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका या नबी सलाम या हाबिब আমরা কি সারা জীবন বেঁচে থাকবো আরে বলেন না আমরা বেঁচে থাকবো না আমরা মরে যাব আমার দাদাজান কত বছর আগে ইন্তেকাল হয়েছে বড় হুজুর কত বছর আগে ইন্তেকাল হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু সেই হুজুরদের ওয়াজগুলো রয়ে গেছে না জানি আল্লাহ যদি রাজি থাকেন আমরা মরে যাব রেকর্ডিং হচ্ছে সব ওয়াজ রয়ে যাবে তারা যখন দরুদ সালাম পড়ায় বাপেদের কষ্ট হয় না তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা যখন দরুদ সালাম পড়ায় তারা যখন দাদুজান হুজুরা যখন দরুদ শরীফ পড়িয়েছিলেন না কি জোরে জোরে দরুদ আমরা শুনে বলি ওহ আগেকার লোক কেমন দরুদ পড়েছে দেখেছো 100 বছর পরেও আমাদের কথা বলবে ওহ সেই জামানায় কত সুন্দর দরুদ শরীফ পড়তো কত সুন্দর জোরে জোরে সালাম দিতে জানো তাই মহব্বতের সঙ্গে পড়েন আমরা মরে যাব রেকর্ডিং রয়ে যাবে বলেন ইয়া নবী সালাম या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजबा शुक्र मा दावा लिल्लाहि दा या नबी सलाम अलैका या रसूल या हबीब सलाम सलावातुल्लाह अलैका आस्ते आस्ते गाए गाए बसे जान बलगल उला बिकमालिही कशबत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिशालिही सल्लु अलैहि वालिही दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला वलाली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद এই পাকাটা একটু ঘুরে দাও তো এদিকে এইদিকে খুলে দাও দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা এদিকে ঘুরে দাও উল্টো দিকে আরে ওইদিকে এইদিকে থাক बलगल उला बेकमालिही कशबत तुजा बेजमालिही हसनत जमीलिही सल्लु अलैहि वालिही बलगल उला बेकमालिही जोरे जोरे हसनत जमीओ खिशालिही सल्लु अलैहि वालिही बलगल उला बेकमालिही कशबत तुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिशालिही सल्लु अलैहि वालिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला दामाद नबी हैदर करार अली है
दामाद नबी हैदर कर्रार अली है। दामाद नबी हैदर कर्रार अली है। दामाद नबी हैदर कर्रार अली है। दुश्मन के लिए खंजर खूंखार अली है। और जो रहा ना सुभान अल्लाह। आप लोग समझते हो ना? माशाअल्लाह। दामाद नबी हैदर कर्रार अली है। उस शाख के इजलस में गमखार अली है। उस शाख के इजलस में गमखार अली है। और जंग के मैदान में तलवार अली है। और जंग के मैदान में तलवार अली है। दामाद नबी हैदर कर्रार अली है। टकराओ न ए दुश्मन दी होश में आओ। टकराओ न ए दुश्मन दी होश में आओ। मिल जाओगे तुम खाक में अंगार अली है। मिल जाओगे तुम खाक में अंगार अली है। दामाद नबी हैदर कर्रार अली है। इकवार में मरहब को किया जिसने फना है। इकवार में मरहब को किया जिसने फना है। ओ दीन के वफादार ओ जर्रार अली है। ओ दीन के वफादार ओ जर्रार अली है। दामाद नबी हैदर कर्रार अली है। खुल्द के हकदार तो बस आशिक हैदर है। खुल्द के हकदार तो बस आशिक हैदर। वो दोजखी है जिनसे बेजार अली है। वो दोजखी है जिनसे बेजार अली है। दामाद नबी हैदर कर्रार अली है। नाम अली पंजतने पाक में शामिल है। नाम अली पंजतने पाक में शामिल। और चारों खलीफा में भी एक यार अली है। और चारों खलीफा में भी एक यार अली है। दामाद नबी हैदर कर्रार अली है। गद्दारों का दिल कांपता है नाम से जिनके। गद्दारों का दिल कांपता है नाम से जिनके। ओ शेर बब्बार आका के दिलदार अली है। ओ शेर बब्बार आका के दिलदार अली है। दामाद नबी हैदर कर्रार अली है। दामाद नबी हैदर कर्रार अली है। दामाद नबी हैदर कर्रार अली है। दुश्मन के लिए खंजर खूंखार अली है। और जंग के मैदान में तलवार अली है। मिल जाओगे कब मिल जाओगे तुम खाक में अंगार अली है। अल्लाहुम्मा सल्ले आला। प्यारे हाजिর মজলিস, যে কথা আল্লাহ পাক আমাকে দিয়ে বলাচ্ছেন আপনাদের শোনাচ্ছি। হুজুর পাকের প্রেম মোহাব্বত রাখবেন। জেনে রেখে দেবেন মুনাফিকরা হুজুর পাকের প্রতিটা ব্যাপারে একটা করে ফতোয়া দিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ, কিছু কিছু জন্তু জানোয়ার জান্নাতে যাবে জানেন? আরে বলেন না আপনারা। কিছু কিছু জন্তু জানোয়ার যাবে তো, যেমন কিতমিন নামক কুকুরটা আল্লাহর জান্নাতে যাবে। সালেহ আলাইহিস সালামের উটনিটা আল্লাহর জান্নাতে যাবে। হযরতে ইউনূস আলাইহিস সালাম যে তিমি মাছের পেটের মধ্যে ছিলেন, ওই তিমি মাছটা কোথায় যাবে? আল্লাহ পাকের জান্নাতে যাবে। আর একটা সন্দেহ হচ্ছে, ওই জন্য আর বলছি না। ওটা যত সম্ভব ওই যে পিঁপড়ে ছিল না সুলাইমান আলাইহিস সালামের জামানায়, যে পিঁপড়ে আল্লাহ পাকের সন্দেহ হচ্ছে, আল্লাহ মাফ করে থাক, আমি আর বলবো না ওইটা, কেন ওটা তাহকিক করার দরকার আছে।
এগুলো শিওর আল্লাহ জান্নাতে যাবে। তিমি মাছ কেন জান্নাতে যাবে প্রশ্ন করা হলো, যে তিমি মাছটা কেন জান্নাতে যাবে? হুজুর পাকি বললেন, আমাদের জানিয়ে দিলেন, জানো না ওই তিমি মাছের ভিতরে, পেটের ভিতরে 40 দিন ইউনুস নবী ছিল। যে মাছের পেটে নবী ইউনুস থাকবে সে কি জান্নাতে যাবে না? এজন্য আল্লাহ তাকে নবী ইউনুসকে পেটের মধ্যে রেখেছিল বলে ফজিলত দিয়ে আল্লাহ জান্নাতি করে দিয়েছে। ইউনুস আলাইহিস সালাম যে মাছের পেটে থাকে, সে মাছ যদি আল্লাহর জান্নাতে যায়, নবীকে পেটের মধ্যে, সব তিমি মাছ নয়, শুধু ওই তিমি মাছটা যাবে। শুনছেন আপনারা? ওই তিমি মাছটা যাবে, কারণ নবীকে পেটের মধ্যে রেখেছে। তিমি মাছ নবীকে পেটের মধ্যে রাখলে যদি আল্লাহর জান্নাতে যায়, ওখানে কারো ফতোয়া নেই। আর নবী পাক যে আমেনা হুজুরের পেটের মুবারক পেটের মধ্যে ছিলেন, সেই আমেনা হুজুরকে দোজখী বলে ফতোয়া দিয়ে রেখেছে। হুজুরের আম্মাকে জাহান্নামী বলে ফতোয়া দিয়ে রেখেছে। নবীর মাজার জিয়ারত করা হারাম, নবীর মায়ের মাজার জিয়ারত করা হারাম, নবীর বাপের মাজার জিয়ারত করা হারাম করে রেখেছে। মুসলমান নবীর বাপ মাকে জাহান্নামী দোজখী বলে তারা ফতোয়া দিয়ে রেখেছে। খবরদার এদের পাল্লায় পড়ে ঈমান নষ্ট করবেন না, ঈমান নষ্ট করবেন না। যতই নামাজের হজ করুক, যতই রোজার হজ করুক, যতই হজের হজ করুক, ঠিক আছে বাবা, তুমি তো বারহাক নামাজের কথা, রোজার কথা বলেছো, বারহাক ঠিক আছে। এবার বলো নবীর ব্যাপারে তোমার আকীদা বলো, রাসূলুল্লাহর ব্যাপারে তোমার আকীদা কি বলো? কারণ সারা পৃথিবীর সব নামাজ যদি এক জায়গায় জড়া করে কারো আমলনামায় দিয়ে দেওয়া হয়, সারা পৃথিবীর সব নামাজ যদি এক জায়গায় জড়া করে কারো আমলনামায় দিয়ে দেওয়া হয়, আর সে যদি নবীর সাথে বিয়াদবি করে, আল্লাহর কুরআন বলছে আনতাহাবা তামালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন, এক ঝটকায় সব বরবাদ হয়ে যাবে। ওয়া আনতুম লা তাশউরুন, তুই বুঝতে পারছিস। মুসলমান হযরতে জালালউদ্দিন সুয়ুতী হুজুর কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করছেন, আল্লাহর সাথে বিয়াদবি করলে আল্লাহ মাফ করে দেয়। আল্লাহর সাথে কেউ যদি বিয়াদবি করে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন, আল্লাহ মাফ করে দেন, আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু নবীর সাথে যারা বিয়াদবি করে আল্লাহ তাকে জীবনে মাফ করে না, সে কোনোদিন মাফ পাবে না, সে কোনোদিন মাফ হবে না। মাথায় ঢুকছে? আল্লাহর সাথে বিয়াদবি করলে কাফের হয়ে গেল, আল্লাহ চাইলে সে আবার ফিরে আসবে, তওবা করলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবে। কিন্তু নবীর সাথে বিয়াদবি করলে সেও কাফের হয়ে গেল, কিন্তু সে কোনোদিন মাফ পাবে না, সে জাহান্নামী হয়েই মরবে। সে যতই নামাজ পড়ুক আর যতই দাড়ি রাখুক, সে জাহান্নামে যাবে। তাই নবী পাকের ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করবেন। হুজুর পাকের মহব্বত ভালোবাসা অন্তরে রেখে দুনিয়ার কাজ কাম করবেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। হুজুর পাকের মহব্বত যদি দিলের মধ্যে না থাকে, তোমার নামাজ পড়া বেকার, ও নামাজ কিচ্ছু কাজে লাগে না। অতএব হুজুর পাকের মহব্বত ভালোবাসা রাখবেন। ঈদে মিলাদুন নবী হুজুর পাকের প্রেম জাগানোর মজলিস, তাই এই ঈদে মিলাদুন নবীকে যেমন করছেন আপনারা প্রতি বছর করবেন। আমি তো এসেছিলাম 2 বছর আগে, ক বছর আগে এসেছিলাম, এই 2 বছর আগে এসেছিলাম। যেমন করছেন করবেন, এটা বন্ধ করবেন না, শিখিয়ে দিয়ে যাবেন যে আমরা যেমন করছি আপনাদের নসলকে শিখাবেন। আপনারা মহব্বত করেন বলেই তো আপনাদের বেটারা রাসূলুল্লাহর আশিক হয়েছে। কথা ঠিক না বেঠিক বলেন? হ্যাঁ, আমরা কি দেখিনি এই সব এলাকার মানুষ যখন নবীর সামনে কেউ বিয়াদবি করে কেমন রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারা কেমন তারা প্রতিবাদ করে? এগুলো তো লক্ষ্য করি। কি করে পেলো আপনারা, কি করে পেলেন? এই নসল খুন কথা বলে, খুন। মাথায় ঢুকছে? এই যে আলী হুজুরের কথা বললাম, গদ্দারোं का दिल कांपता है नाम सुन के, আলী হুজুরের নাম শুনে গদ্দারের দিল কাঁপে। হযরতে আলী হুজুরের ব্যাপারে ফতোয়া এসেছে, হুজুর পাক বলেছেন যে আলীর ব্যাপারে, আলীর বিরুদ্ধে 3 শ্রেণীর লোক কথা বলে। 1 নম্বর মুনাফিকরা আলীর বিরুদ্ধে, এই শুনছেন? আর 2 নম্বর আলী হুজুরের বিরুদ্ধে যারা জানির আওলাদ, জানি বলতে বুঝতে পেরেছেন, জেনা করনে ওয়ালি আওলাদ। আর 3 নম্বর হায়েজের আওলাদ। এই 3 শ্রেণীর লোক ছাড়া আলীর বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে না। যদি আলীর বিরুদ্ধে কথা, নবীর বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তারা কাফের। কাফের ছাড়া নবীর বিরুদ্ধে কেউ করে না, নবীর বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে না। সাহাবারা আপনি দেখেন সারা পুরা যত হাদিস পড়ি, সমস্ত হাদিসে একটা হাদিস দেখেন তো সাহাবারা নবীর বিরুদ্ধে কথা বলেছে? আছে? নবীর সামনে উঁচু গলায় কথা বলেছে? আছে? নবী পাকের সামনে জোরে কথা বলেছে? আছে? না। তোমরা কারা? আমরা তো সাহাবার দল, আপনারা তো সাহাবার দল। আহলে সুন্নাতুল জামাত, সুন্নাত রাসূলুল্লাহ জামাত সাহাবা। হুজুর বলছে আমার দল, আমার সাহাবাদের দল, আল্লাহর জান্নাতের দল।
সাহাবারা তো হুজুর পাকের থুতুলে মুখে মেখেছে, সাহাবারা তো হুজুর পাকের পিসাব মুবারক পান করেছে, সাহাবারা তো জানে খুন হারাম, তাও রাসূলুল্লাহর খুন ঢকঢক করে পান করেছে। তারা জানে পিসাব হারাম, কিন্তু সাহাবা হুজুরের পিসাব, সাহাবা হুজুররা হুজুর পাকের মুবারক পিসাব পান করেছে। বারাকা পান করলে জিজ্ঞাসা করলে, বারাকা কোথা থেকে পিসাব পান করলে, কেমন কি খেলে? বলে যার খুশবুরও জবাব নেই, যার টেস্টেরও জবাব নেই। আমি আমার জীবনে অত সুন্দর শরবত পান করিনি, হুজুর পাকের মুবারক পিসাব পান করে যত মজা লেগেছে একবার জোরে বলে। এনারা খারাপ যে হুজুর পাকের মুবারক পিসাব পর্যন্ত পান করে নিতে চাই, রাজি আছে। বুঝতে পারছেন কি? আশিক, এগুলো কি বলেন? আশিক, মোহাব্বত, হ্যাঁ, ইশকে মাহবুবে খুদা जिस दिल में हासिल नहीं, इश्क महबूब खुदा जिस दिल में हासिल नहीं, लाखों मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं। সাহাবাদের দিলে ইশকে মুস্তাফা ভর্তি ছিল, তাই হাসতে হাসতে বাপের গর্দান কেটে নিয়েছে, রাসূলুল্লাহর কদমে ফেলে দিয়েছে। তাই হাসতে হাসতে নিজেদের জানগুলোকে হুজুর পাকের জন্য কুরবান করেছে। উহুদের ময়দানে সাহাবাদের সিনা হুজুর পাকের হয়ে ঢাল হয়েছিল একবার জোরে বলেন। পাথর মারছে, তীর মারছে, যেখানে সাহাবারা সরেনে সিনা খুলে হুজুর পাকের মহব্বতের তীর খাচ্ছিল। আবু তালহা বিন উবাইদুল্লাহ একটা নয়, দুটো নয়, ৭২ থেকে ৮০টা তীর হুজুরের মহব্বতের সিনায় খেয়েছিলেন একবার জোরে বলেন। বলেন তো, একটা বাচ্চা ছেলে কিংবা কোনো জোয়ান ছেলে যদি কিডনিটা নষ্ট হয়ে যায়, আরে কিডনি নষ্ট হয়ে যায় না, আমাকে যদি বলে আমি দেবো, আপনার তোমার কিডনিটা দাও না, আমার ছেলেকে দেবো, দেবেন? নিজের বাপ মা বলে আমার কিডনি লুয়ে হলেও দিয়ে দাও, আমার ছেলেটাকে বাঁচাও। কেন? প্রেম। প্রেম যদি ছেলের জন্য নিজের বাপ নিজের কিডনি দিয়ে দিতে পারে, রাসূল পাকের জন্য মুমিন নিজের জানগুলোকে হাসতে হাসতে কুরবান করে। কথা ঠিক না বেঠিক বলেন? অতএব খুব মহব্বত রাখবেন, ভালোবাসা রাখবেন। বলেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ ঈদে মিলাদুন নবী জলসা করবেন। ঈদে মিলাদুন নবী জলসায়, ঈদে মিলাদুন নবী জলসায় আপনারা পেছনের লোকেরা ওয়াজ শুনছেন না, নিজেরা নিজেরা গল্প করছেন। আরে আপনাদের ঘরে বলিনি, ওই কোণে যারা বসে আছে, তোমরা নিজেরা নিজেরা কি গল্প করছো? হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ তো পেছনে দেখা যাচ্ছে না অনেক লোক, মাশাআল্লাহ। ওই কিন্তু ওনারা নিজেরা নিজেরা কিছু একটা কথা বলছে, মানে আমাদের ওয়াজের মজলিসে ওরা নেই। শোনেন, আপনারাও শোনেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ঈদে মিলাদুন নবীতে বারে আপনারা করবেন। বলেন ইনশাআল্লাহ। আমার দাদা জান ছোট হুজুর আশিক রাসূল ছিলেন, নিজের বাড়িতে মিলাদুন নবী করে গেছে। করে ঈদে মিলাদুন নবী করে বলেন ইনশাআল্লাহ। আপনাদের এখানে সব চায়ের দোকান আছে না রাস্তার উপরে, সব ছেলেরা খেতে যায়, তো আস্তে আস্তে দেখলে এগুলো এত ছিল না, রাত্রেবেলা সব চা খেতে যাওয়া এইসব কি আগে ছিল? এটা এখন নতুন, শহরের দিকে ছিল, এগুলো গ্রামের দিকে আস্তে আস্তে চলে এসছে। চলো কোথায় যাবে, রাত 12টার সময় চক বরিশাল বের কর, একসাথে সব চা খেয়ে এসছে। এখন তোদের আপনাদের সব চা খেতে যাওয়া হয়? যাও না, চা ভালো করে আপনারা সব মাঝে মাঝে জানতো। আচ্ছা, এই যে চা খেতে যান আপনারা, যে যার পছন্দের একটা করে দোকান আছে না নেই? আরে বলেন। এখন হঠাৎ করে গেলেন রাত্রেবেলায় 2টোর সময় কি 3টের সময় গেলেন আমডাঙ্গাতে, আমডাঙ্গায় গেলেন, যে পছন্দের দোকানটা গিয়েছেন সেই দোকানটা বন্ধ। কি করবেন? গাড়ি ঘুরিয়ে চলে আসবেন না পাশের দোকান খোলা থাকলে চা খেয়ে আসবেন? আরে বলেন কি করবেন আপনারা? ওর দোকানে চা খেতে আপনারা ভালোবাসেন, দোকান বন্ধ, অন্য দোকান হলেও চলে, এটার নাম ভালোবাসা। আর প্রেম কাকে বলে? 2টোর সময় 10 কিলোমিটার দূরে গিয়ে চায়ের দোকান বন্ধ, পাশে যদি 500টা চায়ের দোকান খোলা থাকে, আমি যে চায়ের দোকানে চা খাই সেই দোকানটা যদি বন্ধ থাকে, ওই দিনে চাই খাবো না, ফিরিয়ে চলে আসবে। এর নাম কি? এর নাম কি? প্রেম। এবার বলেন, আপনারা রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসবেন না প্রেম করবেন? আর জোরে বলেন। প্রেম। প্রেম করবেন না ভালোবাসবেন? ভালোবাসাও ব্যাপার, কিন্তু আসল হচ্ছে প্রেম। শুধু ভালোবাসলাম না, প্রেমের সাথে ভালোবাসতে। তাহলে বলেন আপনারা কি করবেন? প্রেম করবেন। কি করবেন? প্রেম। যদি বলেন নবীকে ভালোবাসি, তাহলে যে নবীর বিরুদ্ধে কথা বলেছে শুনেছেন মোবাইলে, 1 বছর পরে তার ওয়াজ শুনবেন,
তার ওয়াজ শুনবেন। নবীকে প্রেম করি, মরে গেল তার ওয়াজ শুনবেন। এটার নাম কি? প্রেম। ওয়াজ শুনতে ভালোবাসি, কিন্তু নবীর সাথে বিয়াদবি করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসা। আল হুব্বু বিল্লাহ আল বুগযু বিল্লাহ। নবীর সাথে বিয়াদবি করলো, বাস দুশমনি হয়ে গেল, আর কোনো সম্পর্ক নেই। কথা ঠিক না বেঠিক বলেন? প্রেম করতে রাজি আছেন নবীকে? বলেন প্রেম করতে রাজি আছেন নবীকে? বলেন ইনশাআল্লাহ। কারা কারা রাজি আছেন হাত তুলে দেখান। হুজুরকে প্রেম করতে হবে, হাত উঁচু করেন। আরে উঁচু করেন আপনারা, মাঝখানটা হাত তোলেন না কেন? সব জায়গায় হাত লেপে রাখতে নেই, তোলেন হাত। নারে তাকবীর। হাত না বাঁধেন, হাত তুলে রাখেন। এইটুকুন যদি কথা না শোনেন তাহলে কি করে যুদ্ধ করবেন, কি করে মারামারি করবেন? বলেন হুজুর পাককে প্রেম করবেন তো? বলেন ইনশাআল্লাহ। শুধু ভালোবাসলে হবে না, প্রেম। যত বড়ই মাওলানা হোক, যদি নবীর সাথে বিয়াদবি করে জুতোর সম্মান তাকে দেব না। আর যত বড়ই খারাপ হোক, নাউজুবিল্লাহ, খারাপ বলতে যত বড়ই গরিব হোক, যত বড়ই মূর্খ, নবীর যদি প্রেম দিলে থাকে, আমরা তাদের ঘরে নয় তাদের জুতোকেও সম্মান করব। বলেন ইনশাআল্লাহ। এই আকীদা আছে তো? বলেন আছে তো? বলেন ইনশাআল্লাহ। হাত নামান। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে মুস্তাফা, নারায়ে মুস্তাফা, মারহাবা মারহাবা, নারায়ে মুস্তাফা, নারায়ে মুস্তাফা, নারায়ে তাকবীর। মিলাদ হয়ে গেল, এবার কায়াম। ইয়া নবী সালাম। প্যারে হাজিরিন মজলিস, আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সুযোগ করে দিয়েছেন, নবীর উপরে দরুদ পড়ারও সুযোগ করেছেন, আর নবী পাককে সালাম দেওয়ারও সুযোগ করেছেন। জোরে বলেন, আজ জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ? আমরা ওই দল, যে দল নবীকে দরুদ পড়লেও সন্দেহ হয় না, নবীকে সালাম দিলেও কোনো সন্দেহ হয় না। কিন্তু একদল আছে নবীকে সালাম দিলেও বিরোধিতা করে, আর দরুদ পড়লেও বিরোধিতা করে। আপনাদের এলাকায় আছে না? ও, এ কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। আমি আশ্চর্য হইনি, কেন? শয়তান সব জায়গায় আছে। আমেরিকাতেও শয়তান আছে, ভারতেও আছে, আরবেও আছে। ইরাকে যাবেন, ওখানেও দেবেন শয়তান। তুই ঘরে ঢুকবে, ওখানে দেবে কি? শয়তান আছে। এই শুনছেন আপনারা কি ফতোয়া দেয়? আবার অনেক আছে কি জানেন, সালাম কিয়াম পড়লে সব চাপে দিয়ে পড়ে, কিন্তু মুখ বন্ধ করে বসে। কপাল ফাটা। আরে কপাল ফাটা, কপাল ফাটা, তুই নবীকে সালাম দিতে পারছিস না, কপাল ফাটা। কথা ঠিক না বেটি বলে? আমরা কপাল ফাটা নয়, আমরা নবীকে সালাম দিই। কারো বাপের কথাই দিইনি। আল্লাহ বলেছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা, নবীর উপর দরুদ পড়ো, নবীকে সালাম দাও। আর যদি বলো ইয়া নবী সালাম আলাইকা, এরকম করে হাদিস কোরআনে নেই, এরকম ভাবে সব তোকে আল্লাহ পাক বলেছে, তুই কি করে জানিস সব হবে না? তোর সঙ্গে আল্লাহ ডাইরেক্ট কানেকশন আছে? বল আমাকে, বল, তুই জানলি কি করে? বল, সব যে হবে না তুই বুঝলি কি করে? মুলি সাহেবের সঙ্গে কি ডাইরেক্ট আল্লাহর কানেকশন আছে? হ্যাঁ, বদমাইশ, সব হবে না। এই করে করে মানুষকে সরাচ্ছ। দরুদ পড়ছে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ, বলছে আমরা দরুদ পড়লে সব হবে না। তুই জানলি কি করে? আবার ফতোয়া কি দেয়? দাঁড়িয়ে নবীকে সালাম দেওয়া যাবে না, দাঁড়িয়ে সালাম। হাজী সাহেব কে আছে? হাত তুলে দেখেন। হাজী সাহেব, হাজী সাহেব কে? একজন হাত তুলে দেখেন। আরে আপনারা, ওই তো হাজী সাহেব। আর কেউ হাজী সাহেব আছে? ওই দুটো হাজী সাহেব, দুটো হাজী সাহেব। এই শুনছেন আপনারা? দুটো হাজী। হাজী সাহেব মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফে গিয়েছিলেন। আরে বলবেন তো, যখন বাবু সালাম দিয়ে ঢুকেছিলেন, নবীকে সালাম দিয়েছিলেন? বসেছিলেন না দাঁড়িয়েছিলেন? দেখেছেন? শয়তান সব জায়গায় শয়তানি করতে পারবে। নবী পাকের মাঝে রেখেছে যে জব্দ, হুজুর পাকের রওজা মুবারকের কাছে কি জব্দ। ওহাবি হোক, আহলে হাদিস হোক, লামাজাবি হোক, এই তাবলীগ হোক, বেরেলি হোক, ফুরফুরাওয়ালা হোক, তারপরে যতই দল মত পথের মানুষ আছে,
সে যখন মদিনা শরীফে রাসূলুল্লাহকে যে সালাম দেবে না, সালাম দিতে কে বলেছে? আর যদি বলে আমি সালাম দেবো না, ঈমান থাকবে? আরে বলবেন তো ঈমান থাকবে? সালাম তোকে দিতে হবে, কিন্তু বাবু সালামে যখন ঢুকে সালাম দেবে কে? হুজুর রওজাতে যাচ্ছে, হুজুর পাকের রওজা বাঁ দিকে, এই শুনছেন আপনারা? যখন ঢুকবেন বাবু সালাম দিয়ে, হুজুর পাকের রওজা কোন দিকে পড়ে গো? বাম দিকে। বাম দিকে হুজুর পাকের রওজা, যাচ্ছেন দেখে দেখে, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এই শুনছি কথা ঠিক না বেঠিক? আরে বলবেন তো ঠিক? এই হাজি সাহেব কথা ঠিক না বেঠিক? আপনারা জানেন না? জানেন না? ওনারা যে গিয়েছে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, তুমি গিয়েছিলে? হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে না বসে। যারা 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 বলে মাজার জিয়ারত করা হারাম হারাম হারাম, ওরাও যখন যাই কোনটা দিয়ে যায়? ওইটা দিয়ে যাই তো। ওই ভিতরটা হাজার হাজার লোক ঢুকছে তো, সব দল মত, কিন্তু সালাম যখন দিচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কারো বসার সুযোগ, কারো বসার সুযোগ, দিন দুনিয়ার বাদশা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দিচ্ছে। হ্যাঁ, হুজুর পাক হাদিস পাকের মধ্যে এসেছে, কাছে কিংবা দূরে যখনই নবী পাককে কেউ সালাম দিয়ে থাকে, আমার হুজুর পাক ওই সালাম শুনতে পান। একবার জোরে বলে, আর কি জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ? তাই কোনো চিন্তা করবেন না, নিশ্চিন্তায় হুজুরকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনারা সালাম দেবেন। আমরা হুজুর পাকের রওজায় গিয়েও দাঁড়িয়ে সালাম দিই, আর বাইরে 1000 কিলোমিটার 10,000 কিলোমিটার দূর থেকেও দাঁড়িয়েই রাসূলুল্লাহকে সালাম দিই। কারণ আমরা জানি যেমন রওজার সামনে দিলে হুজুর শুনতে পান, 10,000 কিলোমিটার দূর থেকে দিলেও আল্লাহ হুজুরকে শোনায়, হুজুর পাক শুনতে পান। একবার জোরে বলেন, আর কি জোরে হবে না? খুব মহব্বতের সাথে হুজুরকে সালাম দেবেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। সকলে আমার সাথে সাথে বলেন, তালাল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াদা ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মাদাওয়ালিল্লাহি দা। তালাল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াদা ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মাদাওয়ালিল্লাহি দা। তালাল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মাদাওয়ালিল্লাহি দা। কেউ যেন আমাকে শোনাবার জন্য পড়েন, যদি আমাকে শোনানোর জন্য পড়েন তাহলে পেছনের লোক চুপ করে দিতে থাকে। আর যদি আল্লাহকে শোনানোর জন্য পড়েন, নবীকে শোনানোর জন্য পড়েন, সবাই পড়বে আর নিশ্চিন্তায় পড়েন, আমার আল্লাহও শোনেন, আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে শোনান। তালাল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াদা ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মাদাওয়ালিল্লাহি দা। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। ইয়া নবী সালাম, ইয়া হাবিব। আমরা কি সারা জীবন বেঁচে থাকবো? আরে বলেন না, আমরা বেঁচে থাকবো না, আমরা মরে যাবো। আমার দাদাজান কত বছর আগে ইন্তেকাল হয়েছে, বড় হুজুর কত বছর আগে ইন্তেকাল হয়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু সেই হুজুরদের ওয়াজগুলো রয়ে গেছে না জানি। আল্লাহ যদি রাজি থাকেন আমরা মরে যাব, রেকর্ডিং হচ্ছে, সব ওয়াজ রয়ে যাবে। তারা যখন দরুদ সালাম পড়ায়, বাপেদের কষ্ট হয় না তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? তারা যখন দরুদ সালাম পড়ায়, তারা যখন দাদুজান হুজুরা যখন দরুদ শরীফ পড়িয়েছিলেন না, কি জোরে জোরে দরুদ, আমরা শুনে বলি, ও আগেকার লোক কেমন দরুদ পড়ে দেখেছে। 100 বছর পরেও আমাদের কথা বলবো, সেই জামানায় কত সুন্দর দরুদ শরীফ পড়তো, কত সুন্দর জোরে জোরে সালাম দিতে জানে। তাই মহব্বতের সঙ্গে পড়েন, আমরা মরে যাবো, রেকর্ডিং রয়ে যাবে। বলেন, ইয়া নবী সালাম, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। তালাল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াদা ওয়াজাবা শুকরু মাদাওয়ালিল্লাহি দা। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল,
ইয়া হাবিব সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। আস্তে আস্তে গায়ে গায়ে বসে যান। বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাবাত তুজা বিজামালিহি হাসানাতু জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি দুরূদ শরীফ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। এই পাকাটা একটু ঘুরে দাও তো, এদিকে এদিকে খুলে দাও। দুরূদ শরীফ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, এদিকে ঘুরে দাও, উল্টো দিকে। আরে ওই দিকে, এইদিকে থাক। বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাবাত তুজা বিজামালিহি হাসানাতু জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। বালাগাল উলা বিকামালিহি, জোরে জোরে। হাসানাতু জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাবাত তুজা বিজামালিহি হাসানাতু জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, ভাইকে দেখতে কি তুলবো, খুব সমস্যা। এখন আর লোক চাঁদা দিতে চাই না, পেরেশানের ব্যাপার। বলে বলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমার শরীরও ভালো ভালো। কি লাগবে বলে, অশেষ হয়ে গেছে। চাঁদা তুলে দোয়া করো, কি লাগবে বলে। টাকা কত টাকা খরচ হয় টোটাল? 2.5 লাখ টাকা খরচ হয়। দেন 25 জন, 10,000 করে 25 জন দিয়ে দেন, দিয়ে ঝামেলা মেটান। হ্যাঁ, কে দেবে বলেন? মানুষের হাতে পয়সাও তো নেই এখন, কমজোর সব। 10,000 টাকা দেবে? আমি এমনি মজাক করে বলছি, তা আপনি সত্যি? হ্যাঁ, নারে তাকবীর। যারা দিবেন না জোরে দেন তাকবীর, আমরা শামিল হব। নারে তাকবীর। যারা যারা তাকবীর দিচ্ছেন হাতটা তুলবেন, নাহলে বুঝতে পারছেন কে তাকবীর দিচ্ছে কে দিচ্ছে। নারে তাকবীর। এই পেছনের কিছু লোক তাকবীর দেয় না। নারে তাকবীর। হিজবুল্লাহ, আহলে সুন্নাতুল জামাত, নারায়ে মুস্তাফা, নারায়ে মুস্তাফা, নারায়ে মুস্তাফা, নারায়ে মুস্তাফা, নারে তাকবীর। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল করুন।